داستان گوئی کا یہ سیشن میر امن دہلوی، یہ نام اپنے تاریخ میں پڑھا ہوگا، داستان گوئی کا ایک بڑا نام تھا اور انہوں نے بے شمار اس طرح کی داستان گوئی کے حوالے سے کام کیا. تو آج جو بچے اس میں پرفارم کریں گے اویس اور حسام ہیں جو داستان گوئی کے حوالے سے طلسم ہوشربا کو کریں گے. بہت ساری تالیاں اویس کے لیے اور حسام کے لیے کہ یہاں تشریف لائیں اور داستان گوئی کا سیشن شروع کریں. تھینک یو. اچھا، داستان شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ داستان جو ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا پس منظر پہلے جان لیں. یہ داستان ہم کرنے والے ہیں طلسم ہوشربا، جو کہ ایک حصہ ہے داستان امیر حمزہ کا. داستان امیر حمزہ جیسے کہ نام سے واضح ہے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے امیر حمزہ کی داستان ہے. ان کا سب سے بڑا دشمن زمرد شاہ باختری، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، لقا اور لقا اسے کہا جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اسے جنگ کرتے ہیں، اسے ہراتے ہیں. وہ اپنی جان بچا کر ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے چھپ جاتا ہے. اس طرح حضرت امیر حمزہ ایک ملک، دوسرے ملک، تیسرے ملک، ہر ملک میں جا کر اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں. ایسے ہی یہ اپنی جان بچاتا بچاتا آتا ہے کوہ عقیق میں. کوہ عقیق کی سرحد ملتی ہے سلطنت طلسم ہوشربا سے، جس کی داستان ہم آپ کو آج سنانے والے ہیں. سلطنت طلسم ہوشربا ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ساحروں سے بھری ہوئی جگہ ہے. یہاں کا جو سب سے بڑا جادوگر، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کو کہتے ہیں افراسیاب. وہ اس کو خدا مانتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. اچھا، اس طرف تو حضرت امیر حمزہ لقا سے جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف جو امیر حمزہ کے شہزادے ہیں بدیع الزماں، وہ شکار کی غرض سے نکلتے ہیں اور ان کو غلطی سے وہ سرحد طلسم ہوشربا تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو ساحل قید کر لیتے ہیں. تو ان کو بچانے کے لیے حضرت امیر حمزہ اپنے نواسے کو ماں پانچ عیار کے بھیجتے ہیں کہ ان کو جا کے بچایا جائے. یہ جب جاتے ہیں تو اسد طلسم کشا ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. جب اس کی خبر امر عیار تک پہنچتی ہے تو وہ کس طریقے سے تدبیر کرتے ہیں اور ان کو چھڑاتے ہیں اور کیا پورا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، اس کردار کے بارے میں امر عیار کی کہانی ہے. تو امر عیار کی کہانی، یہ جو کردار ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں جان لیں کہ اس کے جتنے بھی عیار ہیں ان کو انبیاء کرام نے خواب میں آ کر کچھ تحائف کیے. سب سے پہلا تحفہ پیتا عیاری، جس سے وہ جیسی چاہے صورت بنا لیں، چاہے وہ عورت کی ہو، بچی کی ہو، بوڑھے کی ہو، بکری کی ہو، ہر طرح کی صورت یہ بن سکتے ہیں. ایسے ہی ایک زنبیل، جس کے اندر اس دنیا کے سوا ایک دنیا اور آباد ہے، جس میں جو چاہے رکھ لیں، جو چاہے نکال لیں. اور گلیم عیاری، جسے اوڑھ کر وہ چھپ سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں. تو یہ داستان کا آغاز وہاں سے ہوگا کہ جہاں اسد کشا کو قید کر لیا ہے ایک بہت بڑا جادوگر سکندر جادو نے. اس کی خبر پہنچی ہے امر عیار پر، امر عیار کے پاس. اب وہ جا کر اس کو کس طریقے سے بچائیں گے وہ سنتے ہیں. اچھا، داستان کا آغاز کیا جاتا ہے ساقی نامے سے. تو سب سے پہلے پیش خدمت ہے ساقی نامہ. وہ دارو پلا ساقیے میں برس کہ جو ایک ہی جام میں کرتے مست، بہانا نہ کر باد خاروں سے تو حوالے کرب ساغر مشک میرے مست بڑ مارتے ہر طرف، چلے رند بم کارتے ہر طرف. میرے فیض سے ہوں میں جادو کلام، فسوں ساز مشہور ہو میرا نام. وہ فکر میں تو زاہد خشک کو چلے میں کدے کی طرف مست ہو، سکھا مجھ کو ساقی وہ عیاریاں، کروں جا کے باعث سے مکاریاں. میں ہو حرمت دخت رس کا خیال، بنے رند کا قول سحر حلال. ذرا جا پھر میں کدے کو چلوں، گراہ تلسمات دریافت ہو. ساقیاں نے گم خانہ اسمار و جران و شان جام افکار، بادر ارغوانی شنجر پر تحریر سے ساغر کرتاس کو اس طرح مملو کرتے ہیں کہ جب امر عیار نے اسد طلسم کشا کے قید ہونے کی خبر پائی، فوراً ہی یہ گوشے میں ٹھہر کر ہوم پیج روشن کر کے آئینہ سامنے رکھ کر ایک عورت نہایت شکیلہ کی ایسی صورت بنائی. ساری سردوزی باندھ کر
दुपट्टा शबनम का ओढ़ा, आंखों में सुरमा दिया, लबों को मिस्सी आलूद किया, आंख में सिंदूर भरा, दस्तों पाको मेहंदी से रंगीन किया, रस्साकार जेवर कानों में, और बाकी मौका और मुनासिबत से इलाई और नुकरई पहना। बेरंगी थाल में चौमुख आटे की जलाकर रखी और मिठाई और कुछ रुपए रखकर थाली उठाकर छम छम करता चला। वहां पहुंचकर देखता क्या है कि अजब शहर अजीम शान आबाद है। सड़कें वहां की पुख्ता हमवार बनी, रियाया वहां की जवानो हसी, दुकानें अशिया उम्दा से ममलू, दुकान वाली हर एक खूबरू, हर सिफ्त माजबीनों की तरादारी, नाज़ और गमज़े की गर्म बाज़ारें, जुल्फ का सौदा अर्ज़ां, नज़ारा अपने ऊपर नाज़ा, कहीं सर्राफा खुला, उसके जवाब में दूसरी तरफ मस्सासा। ये अय्यार यूं ही सैर करता जब चौक में आया, हर किस्म का असबाब उम्दा पाया, कहीं हलवाई, कहीं नान भाई, किसी जानिब कुबड़नी संकृति सरमाया हुस्न नाज जमा किए सब बैठे हुए। हलवाई की दुकान पर शीरी का सामान, जहान की राल टपकती, नान भाई के खानों को देखकर नान हवस सीने के तन्नूर में पकती, कुबड़नों की तरकारियों पर सब्ज रंगाने आलम का दिल रंगे सब्जा पामाल होता। हरा हरा साग सब्जा खुद से मुकाबला करने को तैयार होता। इसी तरह मेले में पहुंचकर जहां मजमा नौजवानों का देखता, इन्हीं में से होकर निकलता। अकेली औरत रात के वक्त यारों ने जो देखा लगावटे करते हुए साथ में, कोई कहता अरे वाह इतना गुरूर न चाहिए। किसी ने कहा ये मुरादों की गठरी देखिए कहाँ खिलती है। एक ने आवाज कसा के हाँ देखा चाहे ये नकद नकमाल ये दौलत किसको मिलती है। किसी ने कहा जरा एक निगाह इधर की। दूसरा बोला हाँ ये दिल हाजिर और जिगर भी। किसी ने कहा जरा मुंह फेर के हाँ हंस देना। एक करीब आकर गोया हुआ के अरे ओ जालिम निगाह मोहब्बत से हाँ देख लेना। बाज जो मोहसिस शरीफ के लड़के नए बिगड़े हुए थे वो माकूल गुफ्तगू से पेश आए। किसी ने कहा ऐ दौलत बेदार क्या गंजीना शर्मो है तू ना लुटाएगी और नकद दिल हमारे लिए जाएगी। एक मच्छी तेरी बहुत अच्छी होगी जरा ठहर जा मेरी प्यारी मुझे रसिया को अपना मजा चखा जा। कोई दोहा पढ़ने लगा, कोई शेर आशिकाना जुबान पर लाया कि न जिया तेरी चश्म का मारा न तेरी जुल्फ का बंधा छूटा। एक ने बहसुर को यास कहा कि न थी तौफीक अगर भरोसे की तो इतना ही कह देते। जो आया है तो खाली तो न फिर दुश्मन लेता जा। इस नाज़नीन ने जब ये कलिमात आशिकाना सुने नाज़ो गमज़े के लश्कर को उन जवानों पर हमला करने का हुक्म दिया। उन जवानों को जिलों में लिए ये शहरियार मुल्क के हुस्न जमाल करीब गुंबद खुदावंद के पहुंची। ये वही गुंबद है जहाँ सिकंदर जादू रहता और खुद को खुदावंद कहता है। वो मजमा उस शाख का इस उम्मीद पर थम गया कि जब ये बुतेराना परस्तिश खुदावंद की करके बाहर आएगी उस वक्त इसको राम करेंगे। जब ये अय्यार दरवाजे के पास आया पुजारियों ने कहा फिर जाओ, ये वक्त खुदावंद के आराम करने का है और अर्श आला पर जाने का है। मैं शब को यहाँ नहीं ठहर सकती इसी वक्त गिर जाऊंगी। तुम दरवाजा खोल दो। मेरी आवाज सुनकर खुदावंद अर्श पे से फर्श पर उतर आएंगे। अरे मुझको बुलाकर आपके फलक आज़म पर चले जाएंगे। तुमको क्या खुदावंद ने बुलाया है? मैं लेटी हुई थी कि यकायक आप हंसते हुए आ गए। कहा आपके जल्द हमारे पास आके तुझे बगैर बेचैन है। ये सुनकर मैं हाजिर हुई हूँ। तुम न जाने दोगे तुम्हारी शिकायत खुदावंद से करूंगी। पुजारी ये कलाम सुनकर डरे और एक उनमें से अंदर गुंबद के गया। सिकंदर जादू गुंबद के मुकाबले उम्दा पर जवाहिर निगार पलंग पर लेटा हुआ था और जागता था। पुजारी ने आहिस्ता से अर्ज किया या खुदावंद आप जागते हैं? खुदावंद ने उसको पास बुलाया। उसने जुमला हाल सने बहुस्न जमाल के आने का अर्ज किया। खुदावंद ने अपनी करामत जाहिर करने को फरमाया कि हाँ पाबंदी कुदरत की सच फरमाती है। हाँ हम ही ने उसको याद किया है जल्द भेज दे। पुजारी ने अमर को गुंबद के अंदर पहुंचा दिया। उस यार ने गिरद पलंग कराकर फिरना शुरू किया और दुपट्टा रुख पर से हटाकर रूह मुनव्वर अपना खुदावंद को दिखाया। सिकंदर जादू ने जो निगाह उठाकर देख कहा करे आसमान दिल रुबाई ओ हरे दरियाए आशनाई गुलो गुलजार नास की बुलबुल शाख सारे दिल भरी यूसुफ जमाल जुलेखा खिसाल माह की सूरत चकोर सी सीरत लैला की सच मजनू की धज शमा का रंग परवाने का ढंग वज़्न की आराई पहलू की ज़ेबाई नींद की खोने वाली लिपट के सोने वाली को मुलाहिजा किया कि सर दर में गुफ्तार है। ऐसी हसीन शोको चंचल को देखा कि बेसब्र बेताब हो गया। होश और हवास ऐश और राहत सब भुला के
چھوٹا سا قد قیامت عالم، जुल्फ चेहरे पर आफत आलम, راستی قد کی ایک قیامت تھی، गम सिनी उस पर और आफत थी, حسن لاسانی ایک عالم میں، फूल सतन नर्क के शबनम में, دائر وہ اونچا اونچا مکڑا، कम तमाया वो चांद सा मुखड़ा, صدقے آرائش اور نثار بناؤ، इस बिगड़ने में भी हजार बनाओ, سر بسر زلف کے وہ بال الجھے، इस हुए खम बखम कमाल उलझे, قابل دید اس پری کا حال، शक्ले माशूक जैसे सुबह विसाल, وہ کہ سرما ہی تھا نہ غازہ تھا، हर मोहब्बत का ये तकाजा था, دل سے ہو جائے نثار اس پر، बरस आते थे लाख प्यार उस पर, ایسی صورت یہ بنا تھا کہ اس گوہر نے ہر چل کے ہزاروں پری پیکروں کو دیکھ رکھا تھا، لیکن ایسا اس نے دل فریب اس کی نظر سے نہ گزرا تھا، شکل دیکھتے ہی بیتاب و بےقرار ہو گیا، پلنگ سے اٹھ کر ہاتھ اس کا پکڑا، کھینچ کر پاس بٹھایا، اس نے ایسی نشیلی نگاہ سے چہرہ خداوند کا دیکھا اور اس انداز سے شرما کے سر جھکایا کہ خدائی کو خداوند کی خاک میں ملایا، میں خانہ چشم سے وہ ساغر بے خودی چلایا کہ اس پیر فرتوت کو نوجوانی کا مزہ دل میں سمایا، آواز اٹھاتے ہی لپٹنے لگا، خرمستی کرنے لگا، اس صنم نے اپنی خم ابرو کی محراب کا ساجد بنا لیا، اس کے لپٹنے سے اس نے سسکی بھر کر کہا کہ یا خداوند مجھ کو اور بات یاد کر کے ڈر معلوم ہوتا ہے، خداوند سے کیا ہے؟ खुदावंत ने कहा "ए मायानाज, मुझ बिन याद तेरे दम गुजरता हो तो काफिर हूँ, सहर से शाम तक मैं फिर तेरा नाम करता हूँ, اس شعلہ روح نے ہنس کے الٹے ہاتھ سے ایک تماچا منہ پر خداوند کے مارا اور کہا اب اس تو سر کی ہر گھڑی میرے قسم مت تھا، قسم خدا کی تیرے دل میں وہ پیار نہیں، खुदावंत को उसका रंज कब का मारा था, गोया हुआ कि "ए बाइज़े खुदाइया जिंदगी सुन, तो मैं तमाम आलम का खुदा हूँ, मगर तुझ ऐसे बुत का बंदा हूँ", ये कहते ही लिपट गया वो बिस्सान हौसला मानद ने शोला ज्वाला खातिर आगोश से तड़प कर निकली, हंगामा इख्तिलात जानिबीन से गर्म हुआ, कभी माशुका से आशिक हम बगल, خیال ہجرت سے دل میں خلل، गाह नाजुक बदन बाहे गर्दन में हमायल करती, کبھی خنجر या ابرو سے غصہ جتا کر گھائل کرتی، कभी आशिक मिन्नत करता पांव पर सर धरता, معشوقہ کبھی نیچی آنکھیں کر کے شرماتی، बेरंगी चश्मा फुता गर्दिशे दौरा करन दिखाती, عاشق زانوں سے زانوں مسل پستان پر ہاتھ بڑھاتا، ये सिसकी भरकर रह जाती। इसी दौरान उस माशुका फरेब ने अंगिया में से इतने बेहोशी की शीशी निकाली और खोल कर अपने जिस्म पर बलने लगी, خداوند نے کہا میں نہیں، उसने अंगूठा दिखा दिया, وہ بےتابانہ لپٹ گیا، اس نے بھی گلے میں باہیں ڈال دی، اس نے خوب سینہ اور خوشکم پر اپنا منہ رگڑا، مگر خوشبو اتنے دماغ میں اثر کیا سرو پا کی کچھ خبر نہ رہی، بے ہوش ہو گیا، अमर ने फौरन ही पुख्ता निकाल कर सिकंदर चादू के सर पर दे मारा के सर दो टुकड़े हो गया, चारों तरफ अंधेरा फैल गया, आवाज़ मुहीब आई, मैं सिकंदर जादू मारा गया, जान से हार गया। اس سے آگے کی داستان होगी अगली नशिस्त में बयां। تھینک یو حسام اور اویس، یہ داستان گوئی کا آپ نے خوبصورت سیشن بھی دیکھا.